नमस्कार, सिटी विजन समाचार में आपका स्वागत है। पहले मुख्य समाचार। महबूबनगर जिले में केटीआर ने किया विकास कार्यों का शिलान्यास। केटीआर ने कहा, देवरकद्रा को जल्द बनाया जाएगा नगर पालिका। नाबालिग से रेप से दुखी गृह मंत्री ने कहा, आरोपियों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। रेवंत रेड्डी ने केसीआर परिवार के खिलाफ लड़ने का आह्वान किया। लड़ाई में उसके साथ देने का सभी से किया आग्रह। विधायक रघुनंदन राव ने प्रेस मीट से खुफिया विभाग चौकी, सामूहिक दुष्कर्म की घटना से जुड़ी तस्वीरें और वीडियो जारी। अब समाचार विस्तार से। तेलंगाना के नगर मंत्री केटीआर ने कहा है कि महबूबनगर जिले के देवरकद्रा निर्वाचन क्षेत्र को नगर पालिका में परिवर्तित किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि कोत्ताकोटा और देवरकद्रा में 100 बिस्तरों वाले अस्पताल स्थापित करने के प्रयास किए जाएंगे। मंत्री केटीआर ने महबूबनगर जिले का दौरा कर विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि पालामुरू जिले में नए सिरे से 8 लाख एकड़ जमीन के लिए सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई गई है। गांवों में अपार्टमेंट लाने का श्रेय सीएम केसीआर को जाता है। उनकी पार्टी का मकसद गरीबों के चेहरे पर खुशी देखना है। केटीआर ने आरोप लगाया है कि विपक्ष लोगों की सहानुभूति जुटाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा है कि केंद्र के पालामुरू रंगारेड्डी लिफ्ट सिंचाई योजना को राष्ट्रीय दर्जा देने के मामले में धोखा दिया गया है। अमित शाह गारू केंद्र होमशाఖ మంత్రి ఆయన మాట్లాడతాడు, మేము తెలంగాణకు 2,52,000 కోట్లు ఇచ్చినాం, ఇంకా మాతో మంచిగుంటే ఇంకెక్కువ ఇస్తుంటిమి అంటాడు। ఈ 8 ఏళ్లలో తెలంగాణ ప్రజలుగా మనం కేంద్రానికి ఇచ్చింది పన్నుల రూపంలో 3,68,000 కోట్ల రూపాయలు। మనకు ఈ దేశంలో రాజ్యాంగం ప్రకారం, అంబేద్కర్ గారు రాసిన రాజ్యాంగం ప్రకారం మనందరికీ కూడా అన్ని రాష్ట్రాలకు కూడా మనం కట్టిన డబ్బులకెళ్ళి మళ్ళీ వాపస్ రావాల్సి ఉంటుంది। మనకు రావాల్సిన దానిలో రాజ్యాంగబద్ధంగా 1,68,000 కోట్లు మాత్రమే వచ్చింది। అంటే మనం కట్టిందేమో 3,65,797 కోట్లు అయితే వాపస్ వచ్చింది 1,68,000 చిల్లర కోట్లు మాత్రమే। అంటే దాని అర్థమైంది, మనమే ఈ భారతదేశంలో ఉన్న కేంద్ర ప్రభుత్వానికి, భారతదేశంలో ఉన్న ఇతర వెనుకబడ్డ రాష్ట్రాలకి మన చెమట మన రక్తంతో 2 లక్షల కోట్లు మనం వాళ్ళకిచ్చినాం తప్ప వాళ్ళు మనకిచ్చింది ఏమీ కూడా లేదు। ఇది వాస్తవం। నేను చెప్పింది తప్పైతే దేవరకద్ర వేదికగా నేను భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకులను సవాల్ చేస్తా ఉన్నా। నేను చెప్పింది తప్పైతే నా మంత్రి పదవికి రాజీనామా చేసిపోతా। నువ్వు చెప్పింది తప్పైతే అమిత్ షా గారు, నువ్వు చెప్పింది తప్పైతే మా తెలంగాణ గడ్డ మీదకి వచ్చి ఇక్కడ ముక్కునేలకు రాసి క్షమాపణ చెప్తావా? राज्य के गृह मंत्री महमूद अली ने जुबली हिल्स हैदराबाद में एक नाबालिग के साथ बलात्कार की घटना पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि यह बहुत ही दुखद घटना है। गृह मंत्री ने कहा है कि आरोपी कोई भी क्यों ना हो, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस इस मामले में पीड़िता की शिकायत के आधार पर कार्रवाई करेगी। उन्होंने कहा है कि तेलंगाना पुलिस बिना किसी दबाव के काम करेगी। हैदराबाद में हज यात्रियों के टीकाकरण कार्यक्रम में गृह मंत्री महमूद अली ने हिस्सा लिया। साहब, कोई भी कंप्लेन कैसा रहता है, कंप्लेन के हिसाब से एक्शन लिया जाता। कंप्लेन लेने के बाद जैसा पहले कंप्लेन आया उसके बाद दूसरी तरह एक्शन लिया, सेकंड कंप्लेन के बाद दूसरी तरह एक्शन लिया जा रहा। इसमें कहीं कोताही नहीं हो रही। और तेलंगाना की पुलिस बगैर किसी प्रेशर के काम करने वाली है तो तेलंगाना पुलिस है। जो भी जिसके अंदर जो भी खाती करार जाते हैं, पुलिस कभी भी उन्हें छोड़ती नहीं है। पुलिस नहीं, क्योंकि उसमें माइनर बच्चे होने की वजह से एक आध दिन आगे पीछे हुआ, और हमारी पुलिस बराबर स्ट्रिक्टली काम करने वाली पुलिस तेलंगाना पुलिस है। एडवांस जमाना आ चुका है, कोई गलतियाँ हो रही तो उसका बहुत दुख है और पुलिस जरूर कंट्रोल करेगी। आपके ऊपर भी नहीं साहब, ये तो बेकार लोग हम बात करते हैं साहब हमारे बारे में, हम ऐसे लोगों का जवाब क्या देंगे जो बोलिए। मंत्री एल्लाबेल्ली दयाकर राव ने कहा है कि ग्रामीण विकास से गांव में सुधार हुआ है। उन्होंने कहा है कि गांव में साफ सफाई बढ़ी है और बीमारियां दूर हुई है। उन्होंने ग्रामीण विकास के हिस्से के रूप में करीमनगर जिले के कोत्तापल्ली मंडल में मंत्री गांगुला कमलाकर के साथ एक मिनी स्टेडियम का उद्घाटन किया है।
एरेबेली ने कहा है कि हम भाग्यशाली है कि केसीआर राज्य के मुख्यमंत्री है। सीएम केसीआर जैसा किसान देश में कोई नहीं है। उन्होंने कहा है कि विकास की कोई बात नहीं है। प्रदेश में लागू की जा रही योजनाओं से पता चलेगा कि भाजपा शासित क्षेत्रों में इतना विकास कहाँ है। मंत्री गंगुला कमलाकर ने कहा है कि राज्य विकास को देखते हुए घबराई केंद्र तेलंगाना के खिलाफ जहर उगल रही है। इससे पहले यहाँ हर तरह की दिक्कतें थी, लेकिन तेलंगाना आने के बाद स्थितियां पूरी तरह बदल गई है। सिंचाई, फसल, निवेश, बीमा, प्रदूषण रहित जिला, घर घर तक नल का पानी, 24 घंटे निर्बाध बिजली केसीआर की देन है। కేంద్రం మేము చెప్పినట్టు కేసీఆర్ ఇంటే డబ్బులు ఎంత పడితే అంత ఇస్తామంటారు. వాడు చెప్పినట్టు వినాలన్నట. ఏంటిది వినేది? మీకు తెలిసి ఉండాలి. మోటార్లకు మీటర్లు పెట్టాలన్నట. పెడదామా? నా బొండిల పాన ఉన్నంతసేపు మీటర్లు పెట్టా, నీ పైసలు అవసరం లేదని ముఖ్యమంత్రి గారు 24 గంటల కరెంట్ ఇచ్చిన ఏకైక రాష్ట్రం తెలంగాణ రాష్ట్రం. మరి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో గిన్ని పథకాలు అమలవుతున్నాయి. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అన్ని దగ్గర అవుతుంటే కళ్ళమంట మొదలైంది. విషయం జిమ్ముతున్నారు. మరి ఒక కాంగ్రెస్ నాయకుడు మాట్లాడారు, మీరు కూడా వాట్సాప్లో చూడలేదు. ఇగో ఎక్కదక్క చెప్తే దీన్ని తీసుకుపోయి మళ్ళీ ఆంధ్ర కలుపుతా అంటుండవు ఆయన కాంగ్రెస్ ఆయన. అంటే తెలంగాణ పచ్చగా ఉంటే ఇష్టం లేదు కాబట్టి మరి మళ్ళీ మనకు ఢిల్లీ అధికారం అవసరం మనకు. తెలంగాణ వచ్చుడో కేసీఆర్ వచ్చుడో అని చెప్పి తెలంగాణ తెచ్చింది మన కోసం, మన బిడ్డల భవిష్యత్తు కోసం. మీరు మా చేతులు బలోపేతం చేయాలి. మా చేతులు కేసీఆర్ చేతులు ఈ ప్రభుత్వాన్ని బలోపేతం చేస్తే ఇంకా రెట్టింపు ఉత్సాహంతో మేము పనిచేస్తాం. टीपीसीसी अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ने कहा है कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर ने तेलंगाना को बंधक बना लिया है। उन्होंने कहा है कि राज्य में हालात बदतर है। हमने स्वाभिमान और शासन के लिए राज्य हासिल किया है। रेवंत ने कहा है कि केसीआर के शासन में लक्ष्य पूरा नहीं हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि केसीआर के अलावा बेटे, बेटी, बच्चे, दामाद और उनके रिश्तेदारों ने हजारों करोड़ रुपए कमाए। उन्होंने बुजुर्गों को समय पर पेंशन और कर्मचारियों को वेतन नहीं देने के लिए भी सरकार की आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि लोग कर्ज के बोझ से दबे हुए हैं। उन्होंने कहा है कि राज्य के लोगों को उनके साथ आना चाहिए। उन्होंने अमेरिका में एनआरआई से बात करते हुए ये टिप्पणी की है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बंडी संजय और नेताओं ने भाजपा नेता लक्ष्मण को राज्यसभा सदस्य चुने जाने पर बधाई दी। बंडी संजय ने कहा है कि वह भाग्यशाली है कि जब लक्ष्मण प्रदेश अध्यक्ष थे तो सांसद बने। राज्यसभा सदस्य व भाजपा नेता लक्ष्मण को नेताओं व कार्यकर्ताओं ने सम्मानित किया। उन्हें एक रैली के साथ शमशाबाद एयरपोर्ट से पार्टी कार्यालय लाया गया। तत्पश्चात बधाई सभा का आयोजन किया गया और लक्ष्मण का भरपूर सम्मान किया गया। 2 పార్లమెంటు స్థానాలు, అనేక పార్టీలు, అనేక సంస్థలు కూడా, అనేక మంది రాజకీయ నాయకులు కూడా ఎక్కడిది భారతీయ జనతా పార్టీ, 2 పార్లమెంట్ ఉన్న భారతీయ జనతా పార్టీ దేశాన్ని ఏ విధంగా వెళ్తుంది, మీ పార్టీ ఎక్కడిది, మీది మతతత్వ పార్టీ, మీది హిందూ ధర్మం కోసం మాత్రమే పనిచేసే పార్టీ అని హేళన చేసిన పార్టీలను కూడా అన్ని మూసుకొని కూర్చున్న విషయాన్ని ఒక్కసారి కార్యకర్తలు గ్రహించాల్సిన అవసరం ఉంది. 2 పార్లమెంటు స్థానాల భారతీయ జనతా పార్టీ ఇలా 303 స్థానాలను సాధించి ఇలా దేశంలో అతిపెద్ద జాతీయ పార్టీగా ఆవిర్భవించిన విషయాన్ని, అత్యధిక సంఖ్య కార్యకర్తల పార్టీగా ఆవిర్భవించిన విషయాన్ని ఈరోజు ఈ కుహనా లౌకికవాదులు, ఈ రాజకీయ పార్టీ నాయకులు గమనించాల్సిన అవసరం ఉంది. షో పాలిటిక్స్ భారతీయ జనతా పార్టీ గమనిస్తుంది. నిస్వార్థంగా, నిజాయితీగా, సిద్ధాంతం కోసం మోడీ గారి నాయకత్వంలో పార్టీని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో శక్తివంతంగా తయారు చేయడం కోసం, కార్యకర్తల కోసం పనిచేసే నాయకులకు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో భారతీయ జనతా పార్టీలో గుర్తింపు ఉంటుంది, తగిన ప్రోత్సాహం ఉంటుందనే విషయాన్ని మనం గుర్తు చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. చాలామంది వేదికమైన నాయకులు అందరూ కూడా చాలామంది కష్టపడి ఇతర పార్టీలో పనిచేసి భారతీయ జనతా పార్టీలో మోడీ గారి నాయకత్వం నమ్మించిన నాయకులు అనేక మంది ఉన్నారు. గతం నుంచి కూడా కష్టపడి పనిచేస్తున్న నాయకులు వేదిక మీద ఉన్నారు. తప్పకుండా ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కేంద్ర ప్రభుత్వం, జాతీయ నాయకత్వం మీ అందరికీ ఏ విధంగా సహకరించాలో, ఏ విధంగా ఆదుకోవాలో తప్పకుండా మీకు సహకరిస్తుంది, మీకు తగిన గౌరవం ఇస్తున్న విశ్వాసాన్ని నేను భారతీయ జనతా పార్టీ రాష్ట్ర అధ్యక్షునిగా వ్యక్తీకరిస్తాను. कांग्रेस विधायक सीतक्का ने साफ कह दिया है कि वह तब तक लड़ेंगी जब तक कि आरोपियों को सजा नहीं मिल जाती। उन्होंने कहा है कि सरकार दोषियों से बचने की कोशिश कर रही है। राज्य में महिलाओं के साथ हो रहे बलात्कार की घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि अब महिलाओं को जागरूक होने की आवश्यकता है। ఏం మనకు పౌరుషం లేదా?
ఈరోజు సమాజంలో ఎంతో మంది మహిళల మీద అత్యాచారాలు జరుగుతున్నాయి. నిన్నగాక మొన్న హైదరాబాద్ నడిబొడ్డున మైనర్ బాలికను మరి అధికార పార్టీ ఫ్రెండ్లీ పార్టీ వారి నేతల పిల్లలు అత్యాచారాలు చేస్తే కనీసం వంటిల్లు వదిలి ప్రశ్నించలేని స్థాయిలో ఉన్నాం. మన బట్టల గురించో మనం వేసుకునే నగల గురించో కూరగాయల గురించో గంటలు గంటలు చర్చించే మనం ఈరోజు మన పిల్లల మీద మన ఇంటి పక్క పిల్లల మీద ఇంత ఘోరాలు జరుగుతుంటే ప్రభుత్వాలు నిందితులను తప్పించే ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నారు అధికారాన్ని అడ్డం పెట్టుకొని. ఇలాంటి టైంలో ప్రతి మహిళ బయటికి వచ్చి ఖచ్చితంగా ఈ రాష్ట్రంలో ఈ సమాజంలో మహిళకు బతికే స్వేచ్ఛ ఉంది, స్వేచ్ఛగా తిరిగే హక్కు ఉంది అనేటువంటి నినాదంతో డిమాండ్ తోటి ఈ నిందితులను శిక్షించాలని ప్రతి ఒక్క మహిళ బయటికి రావాల్సిన టైము ఆసన్నమైంది. తప్పకుండా మహిళలారా బయటికి రండి, మనల్ని మనం రక్షించుకుందాం. దొంగలను దోషులను నిందితులను తప్పదిస్తున్నటువంటి ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నిద్దామని ఈ సందర్భంగా महिला लोकाనికి విజ్ఞప్తి చేస్తాం. बीजेपी नेताओं ने डीजीपी से जुबली हिल्स नाबालिग लड़की से रेप केस सीबीआई को सौंपने को कहा है। आरोप है कि जांच में देरी की वजह से इस मामले के आरोपी कई राजनीतिक हस्तियों के बेटे हैं। उन्होंने डीजीपी को घटना पर प्राथमिक दर्ज करने में देरी और जनप्रतिनिधियों की भूमिका जैसे मुद्दों पर पूरी जानकारी दी है। इस प्रेस मीट के बाद खुफिया विभाग अचानक सतर्क हो गई। जुबली हिल्स थाने में एसपी कानून व्यवस्था, खुफिया विभाग और पश्चिम क्षेत्र पुलिस समेत अन्य अधिकारियों की आपात बैठक हुई। पुलिस खासतौर पर इस बात की जांच कर रही है कि असली दोषियों के वीडियो और फोटो कैसे लीक हुए, भाजपा विधायक रघुनंदन राव तक वीडियो कैसे पहुंचा, इस पर भी अधिकारी गहराई से चर्चा कर रहे हैं। కేటీఆర్ గారు ఏమని ట్వీట్ చేసిండ్రు, తప్పు చేసిన నిందితులందరినీ కూడా శిక్షించాలని చెప్పిండ్రు. దాని అర్థం టీఆర్ఎస్ వాళ్ళని కాదు, టీఆర్ఎస్ వాళ్ళు ఉన్నా ఎంఐఎం వాళ్ళు ఉన్నా ఇంకెవరున్నా శిక్షించమని అర్థం. కానీ పోలీసు వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు, వాళ్ళ పోస్టింగ్లకో వాళ్ళ కమిషన్ రేట్ ఉద్యోగాల కోసమో లేకపోతే భాగ్యనగరంలో కీలకమైన బాధ్యతల కోసమో వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే అసలు పక్కకు పెడుతున్నారు. అసలు ముద్దాయిలు రజాకర్ల వారసులు. ఇంత మంచిగా రెడ్ కలర్ మెర్సిడేజ్ లో ఇన్సిడెంట్స్ జరుగుతాయి, ఫొటోస్ ఉంటాయి, వీడియోస్ ఉంటాయి మా దగ్గర. ఇవన్నీ ఆధారాలు ఉంటే కూడా వాళ్ళు ఇవన్నీ చూపించి వాళ్ళని క్లీన్ చీట్ ఇచ్చేటువంటి మాటల్ని ఒక ఐపీఎస్ అధికారి మాట్లాడిందంటే నిజంగా నాకు బాధ అనిపించి మాత్రమే ఈ ఫుటేజ్ ని కొంత బయట పెట్టేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నాం. నీ దగ్గర ఆధారాలు ఉంటే బయట పెట్టమని. సరే, చాలా మంచి వీడియో కనబడుతుంది, దీంట్లో క్రిస్టల్ క్లియర్ గా కనబడుతుంది ఎవరెవరు ఉన్నారు మెర్సిడేజ్ బెంజ్ లో, ఏం జరుగుతుంది అనేది. ఒక 2 నిమిషాలు మీ ముందు ఒక వీడియోని ప్రజెంట్ చేస్తానా. ఈ ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ అయిపోయినాక మా మీడియా మిత్రులందరి సెల్ ఫోన్లలో కూడా ఈ వీడియోని ప్రజెంట్ చేస్తాను. ఇది క్లియర్ గా రెడ్ కలర్ మెర్సిడేజ్ బెంచ్, దీంట్లోనే ఇన్సిడెంట్ జరిగింది. ఇన్సిడెంట్ జరిగినప్పుడు దీంట్లో 4 అబ్బాయిలు ఉన్నారు, ఒక అమ్మాయి ఉంది. అయితే నేను తీసుకొచ్చినటువంటి వీడియోలో ఎక్కడ కూడా అమ్మాయి ఫేస్ కనబడకుండా జాగ్రత్త తీసుకున్నాను. ఎందుకంటే ఆ అమ్మాయి ఆత్మగౌరవాన్ని కాపాడాలి, అమ్మాయిని బయటి ప్రపంచానికి చూపెట్టకూడదు అనేటువంటి సుప్రీంకోర్టు గైడ్ లైన్స్ ని, పోస్కో చట్టం యొక్క నిబంధనల్ని నేను గౌరవిస్తూ మ్యూజిక్ పెట్టుకొని, మంచి మ్యూజిక్ పెట్టుకొని ఆ కారులో ఎవరెవరు ఉన్నారు అనేది క్లియర్ గా ఫేసులు కూడా కనబడతా ఉన్నాయి. అందుకని ఈ ఆధారం సరిపోతుంది అనుకుంటా. సెక్సువల్ అసాల్ట్ అగైనెస్ట్ ఏ మైనర్ గర్ల్ పోలీసు వాళ్ళు అంటుండొచ్చు. ఇలా కొంచెం ఫోటోలలో వీడియోలలో అమ్మాయి రెసిస్ట్ చేస్తలేదు కదా, కొడతలేదు కదా ఎవరిని అంటే, 4 పక్కల కమ్మేసిన తర్వాత మధ్యలో ఉన్న ఆడపిల్ల ఏ రకంగా రెసిస్ట్ చేస్తుంది. गाजुला रामाराम डिवीजन के तहत चंद्रगिरी नगर में शहरी विकास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विधायक केपी विवेकानंद ने पौधारोपण किया है। कई बस्तियों का दौरा कर स्थानीय मुद्दों के बारे में जानकारी ली है। लोगों ने विधायक केपी विवेकानंद को वर्षा जल निकासी के निर्माण, सीसी सड़कों, पूर्ण हुई मंजीरा लाइन से कनेक्शन, भूमिगत जल निकासी, नाला, पुलिया, 11 केवी बिजली के पोल जैसी समस्याओं को मानसून के दौरान वर्षा जल के सुचारू प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए समझाया। विधायक ने संबंधित अधिकारियों को संबंधित कार्यों के लिए आवश्यक व्यय योजना तैयार कर तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया। इस कार्यक्रम में डीसी प्रशांति, ईई गोवर्धन, डीई नोडला अधिकारी रूपा देवी, जल निर्माण डीजी एम राजेश, एई कल्याण इलेक्ट्रिकल, एई सत्यनारायण, जल निर्माण प्रबंधक झांसी, लाइनमैन सादया और वरिष्ठ नेताओं ने भाग लिया। प्रदेश अध्यक्ष रामा राजू ने कहा है कि राज्य में तालिबान का राज चल रहा है। उन्होंने कहा है कि सत्ता दारुसलाम के हाथ में चली गई है। पिछले कुछ समय का घटनाओं पर गौर किया जाए तो इन घटनाओं में केवल एक सामाजिक वर्ग को ही देखा जा सकता है। गृह मंत्री पोता अब तक 3 बार खबरों में आ चुका है। उन्होंने मांग की है कि तेलंगाना सरकार मामले की सीबीआई को जांच सौंप दे। उन्होंने गृह मंत्री से पद छोड़ने और पब रद्द करने को कहा है।
దేశం కాదా, సభ్యత కాదా, సంస్కరణ కాదా? మన యువకులంతా ఎక్కడ పోతున్నారు? కష్టపడుతున్నారు. యువకులు దేశానికి దేశ పౌరులు అంటాము, ముందు భావి తరం వాళ్ళు అంటాము. వాళ్ళందరికీ ఇదే మీరు నేర్పించేది. 13-14 ఏళ్ళు పబ్బులో పడిపోతారా? ముందు ఆ పబ్బులన్నీ కట్టిపెట్టండి. రాత్రి మేము భజన చేస్తా అంటేనేమో 10 గంటల తర్వాత భజన చేద్దంటాము. వాళ్ళు పబ్బులు తర్వాత డ్యాన్స్ చేసేవి బార్లేమో 11-12 1 గంటల దాకా నువ్వు ఇచ్చేది. అంటే నువ్వు నీ యొక్క పబ్బం కట్టుకోవడానికి దేశాన్ని నాశనం పట్టిస్తున్నారు కేసీఆర్ గారు, కేటీఆర్ గారు. కాబట్టి ముందు ఈ పబ్బు కల్చరు, రాత్రిపూట ఓపెన్ చేసే ఈ క్లబ్బులు వీటన్నింటిని కూడా కట్టడి చేయండి. వీటి మీద యాక్షన్ తీసుకోండి. అప్పుడే మనము మంచి సమాజం నిర్మించుకోగలుగుతాం. కాబట్టి మీరు శాశ్వతం కాదు, సమాజం శాశ్వతము, దేశం శాశ్వతం. కాబట్టి దేశం దృష్టిలో మీరు వీటన్ని కఠినంగా మీరు తీసుకుంటారని, యాక్షన్ తీసుకుంటారని మేము ఆశిస్తూ, ఇక ముందు మాత్రం మేము ఉపేక్షించము. ఇట్లాంటివి చాలా జరిగినాయి కాబట్టి ఇక ముందు మాత్రము హిందూ సమాజం ఉపేక్షించదు. సమాజం మొత్తం కూడా మీరు తిరిగి వీళ్ళ గురపాఠం నేర్పించాల్సింది. मंदिर की जमीन की सुरक्षा को लेकर राष्ट्रीय वानर सेना ने करमन घाट के एक निजी समारोह हॉल में बैठक की। प्रदेश अध्यक्ष राम रेड्डी ने कहा है कि तेलंगाना में कई मंदिरों की जमीन पर नजर रखी जा रही है। स्वामी परिपूर्णानंद ने कहा है कि जो राजनीति से परे हटकर सदाचार और न्याय के लिए लड़ते हैं उन्हें जीतना चाहिए। पूर्व सांसद कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी ने कहा है कि वह पार्टियों से परे हटकर मंदिर की भूमि की रक्षा के लिए राष्ट्रीय वानर सेना का समर्थन करेंगे। उन्होंने कहा है कि मंदिर की जमीन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए तेलंगाना राज्य सहित भारत के सभी राज्यों और जिलों में वानर सेना समितियों का गठन किया जा रहा है। జై శ్రీరామ్, జై వానరసేన. ఇవాళ వానరసేన అనేది ఒక సూక్ష్మ రూపంలో స్టార్ట్ అయింది. ఇది ఆరంభం మాత్రమే. ఆ ఆంజనేయుడు కామరూపం ఎంతైతే ధరించి లంకను దహనం చేసిండో అట్లనే ఈ భూ కబ్జాదారులను మొత్తము వానరసేన లాగులు ఊడవేసేదాకా అసలు ఊకోదు. లాజికల్గా కొడతాం. వీళ్ళైతే మ్యాజికల్గా చేసి ఫేక్ సర్టిఫికేట్లు ఎవరైతే చేసిరో వాళ్ళకు వానరసేన తన కామ రూపం చూపించి, ఆ భయంకర రూపం చూపించి ఎట్లనైనా వాళ్ళని దగ్ధం చేస్తుందని చెప్పి ఈ మీటింగ్ ద్వారా మేము అందరికి చెప్తున్నాం. భారత్ మాతా కీ జై. జై వానరసేన, జై శ్రీరామ్. ఈరోజు రాష్ట్రీయ వానరసేన ఏదైతే దేవాలయాల పరిరక్షణ, భూముల అన్యాక్రాంతం కాకుండా అనే ఒక చిన్న మీటింగ్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఈ యొక్క సమావేశంలో ఎవరైతే రిటైర్డ్ జస్టిస్ శివశంకర్రావు గారు, స్వామి పరిపూర్ణానంద స్వామి గారు, కాత్యానంద స్వామీజీ గారు, ధర్మతేజ గారు, అయిన తర్వాత మన విశ్వేశ్వరరెడ్డి గారు, కొండా విశ్వేశ్వరరెడ్డి గారు, వీరందరినీ కూడా పిలవడం జరిగింది. రఘునందన్ రావు గారు కూడా ఈ కొద్దిసేపట్లో వస్తున్నారు ఇక్కడికి. ఈ యొక్క మా యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశము నిస్వార్థంగా ఏదైతే దేవుని భూములను రక్షించడమే మా యొక్క ధర్మంగా పెట్టుకొని, మమ్మల్ని దేవుడు ఈ జన్మనిచ్చింది దేవునికి సేవ చేయడానికని చెప్పి భావిస్తూ ఈ యొక్క వానరసేనని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఈ యొక్క వానరసేన ఏదైతే కార్యక్రమాలు చేపడుతుందో ఈ రోజు వరకు దైవానుగ్రహం వల్ల, మా యొక్క గొప్పతనం కాదు, దైవానుగ్రహం వల్ల అన్నీ కూడా సక్సెస్ఫుల్గా అవుతున్నాయి. ఎందుకంటే న్యాయం వైపు పోరాటం చేసే వాళ్లకు కొన్ని అడ్డంకులు రావచ్చు కానీ अपजयम అనేది ఉండదు. कांग्रेस नेता मर्री शशिधर रेड्डी ने कहा है कि तेलंगाना सरकार कह रही है कि हम बड़ी महत्वाकांक्षा के साथ ग्रामीण विकास के कार्यक्रम चला रहे हैं, लेकिन पार्टी के सरपंचों का विरोध किया जाना यह दुर्भाग्यपूर्ण है। पूर्व मंत्री मादादी नरसिम्हा रेड्डी के संस्मरण में अमीरपेट में SES कार्यालय में स्टेथनिक लोकल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नामक मुद्दे पर एक स्मृति व्याख्याता का आयोजन किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मर्री शशिधर रेड्डी थे। उन्होंने कहा है कि तेलंगाना सरकार ग्रामीण व्यवस्था को कमजोर कर रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में हो रहे कार्यों के लिए नियमित रूप से धनराशि नहीं दिए जाने की जानकारी दी गई। उन्होंने कहा है कि सरपंचों को अपने अपने गांव के विकास के लिए कर्ज लेना पड़ रहा है। సర్పంచులు ఈ పార్టీ ఆ పార్టీ అని కాదు, సర్పంచులు రాజీనామా చేస్తామనేటువంటి ఆందోళన చేస్తూ పల్లె ప్రగతి సభలను బహిష్కరిస్తామనేటువంటి పరిస్థితి వచ్చిందంటే, కొన్ని చోట్ల 2 ఏళ్లుగా అక్కడ జరిగినటువంటి పనులకు బిల్లులు చెల్లించకుండా ఉన్నటువంటి పరిస్థితి ఉందంటే
ఈ మనం ఆశించినటువంటిది మనం సాధిస్తున్నామా అనేటువంటి ప్రశ్న మన ముందు ఉంటుంది. ఈ పరిస్థితి మారాలంటే అందరూ కూడా, అంటే ఇది రాజకీయంగా చెప్పేటువంటి మాట కాదు. కేటీ రామారావు గారు కేవలం 2 నెలల వరకే ఉంది, మిగతాదంతా మేము చెల్లించేశామని వారు అంటున్నారు. సర్పంచులు అప్పులు చేసి పనులు చేసి వాటికి వడ్డీ కట్టుకోలేక, వారికి అసలు బతుకు తెరువు దారి లేక కూలి పని చేసుకున్నటువంటి దాఖలాలు కూడా ఈరోజు తెలంగాణలో ఉన్నాయి. కనుక చెప్పేదానికి ఉన్నటువంటి వాస్తవానికి ఇంత భేదం ఉంటే సరైనటువంటిది కాదు. సమస్య ఉంటే దాన్ని ఎదుర్కొని పరిష్కారం చేసేటువంటి ప్రయత్నం చేయాలి, కానీ ప్రజలను తప్పుదో పట్టించి ఏదో అపోహ కల్పించి అంతా బాగుందని చెప్తే ఇది లోపల నుంచి ఎక్కువ కాలం అట్లా ఉండదు. करनूल जिले के जिलाधीश कोटेश्वर राव ने अपने बेटे को आम बच्चों की तरह आंगनबाड़ी स्कूल में भर्ती कराया। जिलाधीश ने अपने 4 साल के अरविंद को बुधवार को अपने बंगले के पास स्थित आंगनबाड़ी केंद्र में भर्ती कराया। आम आदमी की तरह अपने बेटे का आंगनबाड़ी में दाखिला कराकर लोगों के लिए आदर्श बने। आंगनबाड़ी शिक्षकों ने सभी बच्चों की तरह अरविंद को पढ़ाया। यह वीडियो अब वायरल हो गया है। అది కావాలా నీకు? ఓకే, మీరు నిలబడండి. తను ముందు ఫ్రీ స్టైల్ వదిలేయాలి. తనకి ఎలా చేయగలిగితే తర్వాత మనం కొద్దిగా అలవాటు పడిన తర్వాత समाचार समाप्त करने के पूर्व मुख्य समाचार फिर एक बार। महबूबनगर जिले में केटीआर ने किया विकास कार्यों का शिलान्यास। केटीआर ने कहा देवर कदरा को जल्द बनाया जाएगा नगर पालिका। नाबालिग से रेप से दुखी गृह मंत्री। गृह मंत्री ने कहा आरोपियों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। रेवंत रेड्डी ने केसीआर परिवार के खिलाफ लड़ने का आह्वान किया। लड़ाई में उसके साथ देने का सभी से किया आग्रह। विधायक रघुनंदन राव ने प्रेस मीट से खुफिया विभाग चौकी। सामूहिक दुष्कर्म की घटना से जुड़ी तस्वीरें और वीडियो जारी। ये थे अब तक के ताजा समाचार। आगे के ताजा समाचारों के लिए देखते रहिए सिटी विजन लाइव।